Formation of scale and sludge in the boiler, use of hard water which leads to formation of scale and sludge. बघितलं होतं आपण या ठिकाणी काय लूज प्रेसिपिटेट असेल तर याला आपण काय म्हणतो स्लज, हार्ड प्रेसिपिटेट असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो स्केल. त्या दोन्ही ठिकाणी काय या ठिकाणी बॉइलर वॉल आहे आणि इनर मध्ये काय आपण दाखवले वॉटर. जर हिटिंग केलं लूज प्रेसिपिटेट असेल तर स्लज प्रिपेअर होते, हार्ड प्रेसिपिटेट असेल तर त्याला हार्ड कोटिंग असेल. ऍडेरिंग म्हणजे काय, बॉइलर सरफेसला हा काय करतोय इम्प्युरिटी काय होते स्टिक होते, पकडून ठेवते, त्याला आपण काय म्हणतो ऍडेरिंग. जर इनर वॉलला हार्ड प्रेसिपिटेट असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो स्केल. मग काय सांगता येईल बघा, when water is converted into steam both suspended and dissolved material may deposit within the boiler. बघितलं होतं आपण काल. त्यानंतर त्याच्या डेफिनेशन्स बघितले होते. काय होते, if material form adherent coating on metal surface they are called as scale, if not they are known as sludge. त्याच्या डेफिनेशन्स बघितले होत्या. स्लज कोणाला म्हटलं होतं आपण, when soft loose and slimy deposit, काय म्हटले, when soft loose and slimy deposit is formed inside the boiler it is called as sludge. It can be removed by simple brushing. Simple brush ने remove करतोय. Second definition होती scale. कोणाला म्हणतो आपण scale, when hard sticking firmly and permanently adherent deposit is formed on the surface of boiler it is called as scale. Simple reaction आहे, MgCO3 plus SiO2. कोणती रिएक्शन आहे, MgCO3 magnesium carbonate plus SiO2, it gives MgSiO3 plus CO2. Scale can only be removed with the help of chisel and hammer. Chisel आणि हॅमरच्या साहाय्याने आपण रिमूव्ह करत असू तर त्याला आपण काय म्हणतोय स्केल. एकदम सिंपल डेफिनेशन्स आहेत. त्यानंतर आपण काय बघितलं होतं डिसएडव्हान्टेजेस. काय बघितलं होतं डिसएडव्हान्टेज. आणि डिसएडव्हान्टेजेस असेल तर काय, वेस्टेज ऑफ फ्युएल. सेकंड आहे ओव्हर हिटिंग ऑफ बॉइलर लीड्स रस्टिंग ऑफ बॉइलर. थर्ड होता लाईफ ऑफ बॉइलर डिक्रीजेस. त्यानंतर आपण काय रिमूव्हल ऑफ स्केल अँड स्लजच्या मेथड्स बघितल्या होत्या. त्यानंतर काय बघितलं होतं रिमूव्हल ऑफ स्केल अँड स्लजच्या मेथड. फर्स्ट मेथड आहे if deposit on the boiler surface is soft and loose then it can be removed by याला सांगता काय म्हटलं रिमूव्हल ऑफ स्केल अँड स्लज. सिंपल मेथड्स आहेत. if deposit on boiler surface is soft and loose then it can be removed by using scrapers such as knife blade. Second method होती if the scales are loosely adherent they can be removed by blow down operation. लक्षात. Third, next, brittle deposit can be removed by heating boiler material along with scale and suddenly cooling by pouring cold water. This is called thermal shock. Next part of the fourth method, moderately hard and adherent scales can be removed by using appropriate chemical 5 to 15% HCl EDTA solution. ठीक आहे, इथेपर्यंत आलं होतं का? हा, रिप्लाय दे, येस नो. येस सर. हा, इथेपर्यंत लिहिलं होतं का लास्ट स्लाइड लिहिली होती? राईट कुठपर्यंत केलं होतं? हा, दोन मेथड्स लिहिता, ब्रिटल डिपॉझिट आणि मॉडरेट. हॅलो, हा, कोण सांगते दोन मेथड्स? एक जण. लास्टच्या दोन मेथड्स लक्षात येते दिसते का? हा, यश. हा, यश. Brittle deposit can be removed by heating boiler material along with scale and suddenly cooling by pouring cold water. This is called thermal shock. Moderately hard and adherent scales can be removed by using appropriate chemicals. Example 5 to 15% HCl, EDTA solution, etc. ठीक आहे, गुड. मुलीमध्ये एक जण फास्ट. हा, अश्विनी. removed by material along with scale and the sudden cooling by pouring cold water.
This is called a thermal shock. Moderately hard and adherent scales can be removed by using appropriate chemicals. Example 5 to 15% HCl, EDTA solution, etc. गुड. नेक्स्ट. बॉईज. प्रसाद आहेत का प्रसाद? Yes, sir. काल कुठं गायब होते? Yes. कंटिन्यू करा. ठीक आहे, चला. Brittle deposit can be removed by heating boiler materials along with scale and suddenly cooling by pouring cold water. This is called thermal shock. Moderately hard and adherent scale can be removed by using appropriate chemicals. Example 5 to 15% HCl, EDTA solution, etc. नेक्स्ट. मुलीमध्ये चारही मेथड कोण सांगतात? रिमूव्हल ऑफ स्केल अँड स्लज. मुलीमध्ये एक जण. अरे रॅन्डमली. निकिता A45. निकिता. Yes, sir. रिमूव्हल If ऑफ. deposit on the boiler surface if it's soft and loose, then it can be removed by using scrapers such as knife, blade, etc. If the scale are loosely adherent, they can be removed by blow down operation. नेक्स्ट. थर्ड. ब्रिटल डिपॉझिट. दिसत नाही sir. Brittle deposit can be removed by heating boiler material along with scale and the suddenly cooling by pouring cold water. This is called the thermal shock. Moderately hard and adherent scale can be removed by using appropriate chemicals. Example 5 to 15% HCl, EDTA solution, etc. गुड. लिहिता या दोन मेथड्स. या दोन मेथड्स राईट करा फास्ट. लिहिलं की सांगा या दोन मेथड्स. Hello, sir. बोला. Sir, हा. removal of scale and sludges is related. कोणते? हॅलो. काय म्हणताय? Removal Sir, and removal of scale and sludge एवढंच नाही तसं. आधीचं पण राहिले. राहिलंय का? बरं ठीक आहे. 2 मिनिटं. Removal of scale and sludge. हा. तिथपर्यंत लिहिलं होतं सर. मग या दोन चार टोटल 4 मेथड्स आहेत. सिक्वेन्स चुकलं तरी काय अडचण आहे. रिमूव्हल ऑफ स्केल अँड स्लजच्या 4 मेथड्स आहेत. पहिल्यांदा काय सॉफ्ट लूज असेल तर काय नाईफ ब्लेड, चाकू आणि ब्लेडच्या साहाय्याने रिमूव्ह करतो. लूजली ऍडहेरंट असेल ब्लो डाऊन कॅपिलरी ऍक्शनने रिमूव्ह करतो. ब्रिटल असेल तर आपण बघितलं. आणि लास्टला EDTA किंवा SCL. 4 मेथड्स आहेत. कशाच्या? रिमूव्हल ऑफ स्केल अँड स्लजच्या. हार्ड कोटिंग असेल तर त्याला आपण स्केल म्हणतो. सॉफ्ट असेल तर स्लज. स्लज असेल तर काय ब्रशने रिमूव्ह करतो. स्केल असेल तर आपण कशाने रिमूव्ह करतो? चिझल अँड हॅमर म्हणजे छनी आणि हातोड्याच्या साहाय्याने आपण रिमूव्ह करतो. ह्या दोन्ही मेथड्स म्हणजे काय इम्प्युरिटीज आहेत. कुठं प्रिपेअर होत आहे तो? बॉयलर मध्ये. बॉयलरचं फंक्शन काय असतंय? टू प्रिपेअर स्टीम फ्रॉम वॉटर. या 2 लय अगोदर नंतर लय पुढं. झाल्या 2 मेथड्स कम्प्लीट. आदित्य. yes, sir. झालं. ठीक आहे. नेक्स्ट पुढच्या 2 लय.
ब्रेटल म्हणजे काय, थिसोल डिपॉझिट असेल तर थर्मल शॉकने रिमूव्ह करतोय. हार्ड अँड ऍडेरंट असेल तर काय केमिकल्स यूज करतो. कोणते केमिकल्स आहेत? 5 to 15% HCl EDTA सोल्युशन. कोणते केमिकल्स आहेत? 5 to 15% HCl EDTA सोल्युशन. हा झालं कम्प्लीट. 2 minutes, sir. हो ठीक. झालं सर. हा मुलीमध्ये रिप्लाय द्या एक जण. मुलीनो Yes, sir. कम्प्लीट झालं. काय डाऊट आहे का याच्यामध्ये? काय डाऊट असेल तर सांगा, नसेल तर नेक्स्ट मेथड काय? प्रिपरेशन ऑफ स्केल. हेडिंग टाका. हा प्रिव्हेन्शन ऑफ स्केल. नेक्स्ट पार्ट काय म्हटलं? प्रिव्हेन्शन ऑफ स्केल. हेडिंग टाकून ठेवा फक्त. बघा काय म्हटलंय, ऍज द मेथड्स ऑफ रिमुव्हिंग द स्केल्स आर कॉस्टली अँड टाइम कन्झ्युमिंग. कारण आपण काय करावं लागतंय, ज्या वेळेला आपण फंक्शनिंग ऑफ बॉयलर आहे त्यावेळेला ते बॉयलर स्टॉप करावं लागतंय. पुढे दिलेलं बघा, ऍट द सेम टाइम बॉयलर फंक्शनिंग is to be stopped during the removal of scale. Therefore, it is to prevent the formation of scales. This is done by treating water before supplying boiler or by adding chemical to the boiler water. दिल का बघा? काय म्हटलं बघा? Prevention of scales. Simple आहे. Prevention of scales as the method of removing the scales are costly and time consuming. At the same time boiler functioning to be stopped. ज्या वेळेला आपल्याला स्केल रिमूव्ह करायचं आहे ते कॉस्ट मेथड आहे किंवा टाइम पण जास्त जातोय, त्याच वेळेला बॉयलरचं फंक्शन आपल्याला काय करावं लागतंय? स्टॉप ठेवावं लागतंय. कधी? रिमूव्हल ऑफ स्केल. देअरफॉर इट इज टू प्रिव्हेंट द फॉर्मेशन ऑफ स्केल. दिस इज डन बाय ट्रीटिंग वॉटर बाय सप्लाइंग बॉयलर बाय ऍडिंग केमिकल टू बॉयलर वॉटर. सिंपल आहे. काय हो, जर आपण सॉफ्ट वॉटर किंवा ट्रीटेड वॉटर जर पास केलं तर या ठिकाणी काय स्केल्स प्रिव्हेंट होत आहेत किंवा स्केल्स प्रिपेअर होत नाही. काय हो, जर आपण जे वॉटर पाठवतोय त्याच्यामध्ये जर आपण केमिकल्स ऍड केले त्या बॉयलर वॉटरला तर काय स्केलच प्रिपेअर होत नाही. काय म्हटलं बघा परत एकदा, प्रिव्हेन्शन ऑफ स्केल्स. सिंपल मेथड आहे. ऍज द मेथड ऑफ रिमुव्हिंग स्केल्स आर कॉस्टली अँड टाइम कंझ्युमिंग. At the same time, the boiler functioning is to be stopped during the removal of scale. Therefore, it is to prevent the formation of scale. This is done by treating water before supplying boiler or by adding chemical to the boiler water. Simple आहे का? रिमूव्हल ऑफ स्केल आहे कॉस्टली आहे, टाइम कंझ्युमिंग आहे. त्याच वेळेला बॉयलरचं फंक्शनिंग काय होतं? स्टॉप ठेवावं लागतंय. त्यापेक्षा जर आपण काय सॉफ्ट वॉटर पास केलं किंवा हार्ड वॉटर मध्ये आपण केमिकल्स ऍड केले तर काय होते? स्केल्स काय होतात? प्रिव्हेंट होतात. हा कोण सांगते प्रिव्हेन्शन ऑफ स्केल? हा A0. हा ठीक आहे. A21. As the method of removing the scale and costly and time consuming. At the same time, the boiler functioning is to be stopped during the removal of scale. Therefore, it is to prevent the formation of scale. This is done by treating water before supplying to boiler or by adding chemical to the boiler water. गुड. नेक्स्ट मुलीमध्ये A01 कोण आहे? दीक्षा. काय दिशा? Yes, sir. हा प्रिव्हेन्शन ऑफ स्केल.
As the method of removing the scales are costly and time consuming, at the same time the boiler functioning is to be spotted during the removal of scale. Therefore, it is to prevent the formation of scales. This is done by treating water before supplying to boiler or by adding chemical to the boiler water. गुड. नेक्स्ट मुलामध्ये एक जण संदीप A43, संदीप कटकळे. संदीप आहेत का संदीप? Yes, sir. हा. प्रिव्हेन्शन ऑफ स्केल. He- he- As the Sandeep repeat this. Sir, range, बरं ठीक आहे, रेंज नाही का? ठीक आहे. नेक्स्ट रॅन्डमली कोण? यश कंटिन्यू करा. प्रिव्हेन्शन ऑफ स्केल. Prevention of scale, as the method of removing the scale are costly and time consuming. At the same time, the boiler functioning is to be stopped during the removal of scale. Therefore, it is to prevent the formation of scale. This is done by treating water before supplying to boiler or by adding chemicals to the boiler water. गुड. नेक्स्ट मुलीमध्ये एक जण Prevent, कंटिन्यू करा. prevention of scales, as the method of removing the scales are costly and time consuming. At the same time, the boiler functioning is to be stopped during the removal of scales. Therefore, it is to prevent the formation of scales. This is done by treating water before supplying to boiler or by adding chemicals. ठीक आहे, राईट करा. हा पॅराग्राफ राईट करा. आवाज येते? Yes, sir. हा प्रिव्हेन्शन ऑफ स्केल राईट करा. हा पार्ट. प्रिव्हेन्शन ऑफ स्केल राईट करा. अरे झालं की सांगायचं, राईट करायचं. आणि काय डाऊट असतील पण तरी विचाराय. खूप सोपा पार्ट आहे, एकदम सिंपल पार्ट आहे. कोणता पॉइंट लक्षात नाही आला तरी पटकन विचारायचं. झालं कम्प्लीट? Yes, sir. मुलीमध्ये रिप्लाय द्या, येस नो. शिल्पा A03. तर थोडस राहील. राईट, कम्प्लीट कर.
सर झालं. हा ठीक आहे. मुलीमध्ये रिप्लाय द्या. येस नो. हा मुली. झालं सर. एकदम सिंपल आहे. बघा नेक्स्ट पार्ट काय, या दोन्हीचा डिफरन्स आहे. डिफरन्स बिटवीन कुणाचा आहे हो, डिफरन्स बिटवीन स्केल अँड स्लज. हार्ड अँड ऍडिरंट कोटिंग विदिन द बॉइलर त्याला आपण काय म्हणतो स्केल. सॉफ्ट अँड ऍडिरंट कोटिंग विदिन द बॉइलर त्याला आपण काय म्हणतो स्लज. सिंपल आहे. हार्ड असेल स्केल, सॉफ्ट असेल स्लज. सेकंड, दिस कॅनॉट बी रिमूव्ड बाय मेकॅनिकल मीन्स, म्हणजे काय सिंपल ब्रशने आपण रिमूव्ह करू शकत नाही. दिस कॅन बी रिमूव्ड बाय मेकॅनिकल मीन्स म्हणजे काय साध्या ब्रशने आपण रिमूव्ह करू शकतोय. स्केल्स आर बॅड कंडक्टर ऑफ हीट. स्केल्स प्रिपेअर झाला तर त्यातून काय हीट होऊ शकत नाही किंवा त्याला आपण काय म्हणतो स्केल्स आर बॅड कंडक्टर. स्लजेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. थोडे फार हीट होऊ शकते. नेक्स्ट 4, scales are formed through the metal surface in contact with water. Sludges are formed at comparative cooler portion of boiler. एकदम सिंपल आहे बघा. डिफरन्स बिटवीन कुणाचा डिफरन्स आहे सांगा, स्केल अँड स्लज. कोणता डिफरन्स आहे? डिफरन्स बिटवीन स्केल अँड स्लज. हार्ड अँड ऍडिरंट कोटिंग विदिन द बॉइलर. Soft and adherent coating within the boiler. Second, these cannot be removed by mechanical means. This can be removed by mechanical means. Scales are bad conductor of heat. Sludges are poor conductor of heat. Scales are formed through the metal surface in contact with water. Sludges are formed at comparatively cooler portion of boiler. काय म्हटलं बघा, डिफरन्स बिटवीन स्केल अँड स्लजेस. हार्ड अँड ऍडिरंट कोटिंग. सिंपल आहे. हार्ड अँड ऍडिरंट कोटिंग विदिन द बॉइलर. स्लज कुणाला म्हणतोय? सॉफ्ट अँड ऍडिरंट कोटिंग विदिन द बॉइलर. सेकंड, these cannot be removed by mechanical means. These cannot be removed by mechanical means. त्या बाजूला आपण काय म्हणतोय? This can be removed by mechanical means. Next, scales are bad conductor of heat. Sludges are poor conductor of heat. Scales are formed through the metal surface in contact with water. Sludges are formed at comparatively cooler portion of boiler. एकदम सिंपल आहे. हार्ड ऍडिरंट असेल तर स्केल, सॉफ्ट ऍडिरंट असेल तर स्लज. सेकंड काय कॅनॉट बी रिमूव्ड बाय मेकॅनिकल मीन्स म्हणजे काय सिंपल ब्रशने वगैरे रिमूव्ह करू शकत नाही. या ठिकाणी काय साध्या ब्रशनेही आपण रिमूव्ह करू शकतो. स्केल्स असेल हार्ड आहे त्यामुळे बॅड कंडक्टर आहे. स्लजेस असेल तर सॉफ्ट आहे, पोअर कंडक्टर आहे. स्केल्स कुठं प्रिपेअर होतोय? मेटल सरफेस इन कॉन्टॅक्ट विथ वॉटर. स्लजेस कुठं तयार होत आहेत? कंपॅरेटिव्हली कूलर पोर्शन ऑफ बॉइलर. येईल का लक्षात? द डिफरन्स बिटवीन स्केल अँड स्लज. हा एक जण कोण सांगते? प्रणाली A30. हा प्रणाली. Yes, sir. हा डिफरन्स बिटवीन स्केल अँड Scale and स्लज. scale sludge. Scale hard and adherent coating within the boiler. Sludge soft and adherent coating within the boiler. Second, this cannot be removed by mechanical means, and sludge this cannot be removed by mechanical means. Scales are bad conductor of heat. Sludge are poor conductor of heat. Scales are formed through the metal surface contact with water, and sludges are formed at comparatively cooler portion of boiler. ठीक आहे, गुड. नेक्स्ट. हा आदित्य सांगताय का? Yes, sir. हाँ. First, scale. Hard and adherent coating within the boiler. हाँ. Sludge, soft and adherent coating within the boiler. Second, scale cannot be removed by mechanic means. Sludge, this can be removed by mechanical means. Third, scale are bad conductor of heat. Third, sludge are poor conductor of heat. Fourth, scale are formed through the metal surface in contact with water. Fourth,
sludge are formed at comparatively cooler portion of boiler. गुड. नेक्स्ट मुलीमध्ये कोण सांगते? हा, मुलीमध्ये एक जण. हा, रॅन्डमली फास्ट. हा, प्रगती A07. प्रगती. Yes, sir. Hmm. Sir. हा, डिफरन्स बिटवीन स्केल अँड स्लज. Scale. Hard and scale hard and adherent coating within the boiler. Hmm. Sludge soft and adherent coating within the boiler. Hmm. Second, this cannot be removed by mechanical means. Sludge, this can be removed by mechanical means. Third, scales are bad conductors of heat. Sludges are poor conductor of heat. Scales are formed through the metal surface in contact with water. Sludges are formed at a comparatively cooler portion of a boiler. एकदा वाचलं तर न बघता सांगता येईल का हो? स्लाइड जर चेंज केली मी तर तुम्हाला सांगता येईल का? एक 2 मिनिटात जर तुम्हाला वेळ दिला आणि स्लाइड चेंज केली, सांगता येईल का? अरे रिप्लाय द्या, येस नो. आणखीनही 5 विद्यार्थी कुठं गायब आहेत? अरे काय विचारलंय तुम्हाला? एक 5 मिनिटं वेळ दिला आणि न बघता सांगता येईल का डिफरन्स बिटवीन स्केल अँड स्लज? येस नो काहीतरी द्या रिप्लाय. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हा Yes, बर. sir. हा ठीक आहे, पहिल्यांदा राईट करा अगोदर. हा बरं ठीक आहे, राईट न हा पहिल्यांदा राईट Yes, sir. हो सर. राईट हो करा, सर. Yes, हा. sir. राईट करा, नंतर बघू आपण. झालं कम्प्लीट. राईट करायचं, लिहायचं झालं. हो सर. एक 2 मिनिट वेळ घ्यायचा. हे चारही पॉइंट न बघता सांगायचं. सिंपल आहे. पहिला पॉइंट काय? हार्ड ऍडिरंट कोटिंग, सॉफ्ट ऍडिरंट. कॅनॉट बी रिमूव्ड बाय मेकॅनिकल मीन्स कॅन बी रिमूव्ड बाय मेकॅनिकल. स्केल्स आर बॅड कंडक्टर, स्लजेस आर पुअर कंडक्टर. आणि लास्ट काय? स्केल्स आर फॉर्म्ड through the metal surface in contact with water. Sludges are formed at comparative cooler portion of boiler. हा झालं की मला सांगायचं, सर झालं आमचं, आता स्लाइड चेंज करा. बघू आपण न कधी हे करणारे विद्यार्थी जरा. बरोबर काय? मी पुढे जातो शिकवत.
हा सर झालं म्हणायचं, स्लाइड चेंज करा. हा प्रसाद झालं, सांगता येईल का ना बघता? 1 minute, sir. अश्विनी Yes, sir. सांगता येईल का? झालं. न बघता सांगता येईल का? Yes, sir. बरं, ठीक आहे. अभ्यास करतायत का नाही ते पण चेक करू आपण, नाहीतर नुसतं शिकवत जायचं असं होईल. झालं सर. ठीक आहे. Yes, sir. Change कर. हा Slide change करा. हा Yes, sir. आता थोडीशी गंमत आहे. रॅन्डमली रोल नंबर कॉल केले जातील, मलाही माहित नसते कोण आहे ते. हा ठीक आहे. रोल नंबर 51 कोण आहेत सांगा अगोदर. 51 sir. हा सांगा फर्स्ट पॉइंट. Scale and sludge difference. Hard Ah. and adherent coating within the boiler. Soft and adherent coating within the boiler. हा ठीक आहे, गुड. Uh, रोल न हा एकच पॉइंट. रोल नंबर 36. रोल नंबर 36. हा सेकंड पॉइंट. Scales are cannot be removed by mechanical means, and sludge can be removed by mechanical means. गुड. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट सांगणार आता. रोल नंबर 29. आहेत का 29? आहे बाई. बरं ठीक आहे. रोल नंबर 19. रितेश गंगतडे. अरे काय झालं रितेश? रिस्पॉन्स देण्यात आहेत का रितेश तुम्ही? बरं ठीक आहे. रोल नंबर 7. कोण आहेत 7? प्रगती आलाय काय? हा सांगता येईल का प्रगती? थर्ड पॉइंट. Sludge. When soft, loose, and slimy deposit is formed inside the boiler, it is called as a sludge. प्रगती तुम्हाला काय विचारलंय? डिफरन्स बिटवीन हार्ड स्केल अँड स्लज मधलं थर्ड पॉइंट आहे का तुमच्याकडे? हा सर सांगते. हा Yeah, scale cannot be removed by mechanical means, and sludge can be removed by mechanical means. गुड. हो चेक करावं लागतं अधून मधून. अधून मधून काय करावं लागतं आपल्याला? हा ठीक आहे. कोण आहे? रितेश. हा सांगा नेक्स्ट पॉइंट. रितेश साठी ठेवू आपण 19. रितेश लास्ट पॉइंट. रितेश. हाँ सर, एक मिनट. हाँ. Scales are formed through the metal surface to contact with water, and sludge are formed at a comparatively cooler portion of water boiler. ठीक आहे. A51 माधुरी सांगताय का फर्स्ट पॉइंट? हा No, sir. हा माधुरी फर्स्ट पॉइंट. A51 डिफरन्स बिटवीन स्केल अँड स्लॅश. का चुकून झाला हँड रेज? Yes, sir. चुकून झाले ते. बरं असू द्या. चुकून झालं तरी सांगा फर्स्ट पॉइंट मग. स्केल अँड स्लज. Hard and adherent coating within the boiler, and in sludge, soft and adherent coating within the boiler. ठीक आहे. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता परत. हा रोल नंबर 10 जावीर प्रज्ञा.
प्रज्ञा. हा, ज्यांना विचारले त्याने सांगायचं. आहेत का जावीर? बरं ठीक आहे. रोल नंबर 66 कोण आहे? फास्ट आहेत का 66? प्रसाद. थोरात प्रसाद. हा, गायब झाला का रे प्रसाद? Yes, sir. हा, डिफरन्स सांगायचा टोटल. चारही Yes, sir. पॉइंट. Sound break होते sir तुमचं. हा, चारही पॉइंट सांगायचे. Yes, sir. हा, चारही पॉइंट सांगायचे. डिफरन्स बिटवीन स्केल अँड स्लज. Hello. Yes, sir. Hi. अरे डिफरन्स सांगायचे चारही पॉइंट्स. हॅलो. Yes, sir. हा, डिफरन्स सांगा. डिफरन्स बिटवीन Yes, स्केल. sir. हा, In scale, hard and other end coating within the. Yes, sir. Yes, sir. And sludge. In scale, hard and other end coating within the boiler, and in sludge, soft and other end coating within the boiler. In scale, this cannot be removed by mechanical means, and in sludge can be removed by mechanical means. Scales are hard conductor. Scales are bad conductor of heat, and sludge are poor conductors. Scales are formed through the metal surface in contact with water. Sludges are formed at comparatively cooler portion of boiler. गुड. नेक्स्ट. आता एक दोन डेफिनेशन आहेत बघा. दिसते स्क्रीन. एक स्लज आहे आणि दुसरं स्केल आहे. दोन्ही डेफिनेशन सांगायच्या. एक 2 मिनिटं वेळ घ्यायचा. पीपीटी दिसते का सगळ्यांना? स्लज आणि स्केलच्या डेफिनेशन्स. Yes, sir. हा, Yes, sir. मुलीमध्ये. Yes, sir. हा, या दोन डेफिनेशन 1-2 मिनिटांमध्ये परफेक्ट करायचे. घरी अभ्यास करतायत का नाही मला कसं कळणार? हा, आणि ज्या विद्यार्थ्यांना रॅन्डमली कॉल करू रोल नंबर आपण कोणाचा सगळं येणार. नाहीतर काय व्हायचो, मी पुढे शिकवत जायचो, तुम्ही पाठीमाग विसरत जायचं. तीन शब्द आहे. सॉफ्ट, लूज अँड स्लिमी डिपॉझिट. आणि स्केल मध्ये हार्ड, स्टिकिंग, फर्मली अँड परमनंटली ऍडहेरंट. फर्मली म्हणजे काय, एकदम पॅक असतं कोटिंग आहे. ऍडहेरंट म्हणजे काय, त्या डिपॉझिटला तो पकडून ठेवतो. दोन्ही डेफिनेशन झाल्या की सांगायचं मला फास्ट. कंप्लीट झाल्या. स्लाइड चेंज करू आपण लगेच. झालं कंप्लीट. अरे फक्त 2 डेफिनेशन आहेत, एवढा वेळ लागतोय का? झालं sir. हा, ठीक आहे. रोल नंबर 61 कोण आहे? 61.
हा अनुराग. अनुरागा. हा रिप्लाय द्यायचा अनुराग. फास्ट. ठीक आहे. रोल नंबर 53. संध्या. अनुरागने आन्सर दिलं नाही, लक्षात ठेवा. त्यानंतर काय संध्या. अरे सिंपल डेफिनेशन्स आहेत का, परफेक्ट झाले नाहीत. कोण सांगते हो? शुभम सांगताय का A58? शुभम. Yes, sir. हा डेफिनेशन ऑफ स्लज. Yes, sir. हा सॉफ्ट. When soft, loose, and slimy deposit is formed inside the boiler is called a sludge. Hmm. And scale, when hard, sticky, firmly, and permanently adherent deposit is formed on the surface of boiler is called as scale. ठीक आहे. रोल नंबर 38. कोण आहेत बघू आपण. 38. गणेश कडलासकर. गणेश फास्ट. अरे अभ्यास करत नाही का गणेश? हा येत नसेल तरी सांगा. हो सर झालं नाही म्हणायचं. हा गणेश रिप्लाय द्या येस नो. म्हणजे याचा अर्थ काय, अभ्यास करत नाहीत. ठीक आहे. आपण आता हा A14 बामणे प्रितेश. काय प्रतीश? हा सांगता काय प्रतीश? हा Sludge. When soft, loose, and slimy deposit is formed inside the boiler, it is called as sludge. It can be removed by simple brushing. A scale. When hard, sticking firmly, and permanently adherent deposit is formed on the surface of boiler, it is called a scale. A scale can be removed within the help of chisel and hammer. गुड. नेक्स्ट कोण सांगते बघू आपण. हा A13 अभिजित बाबर. अरे 2 तरी डेफिनेशन्स आहेत. Sludge. When soft, loose, and slimy deposit is formed inside the boiler, it's called as sludge. It can be removed by simple brushing. Scale. When hard, sticking, firmly, and permanent adherent deposit is formed on surface of boiler, it's called as sludge. It can be removed by help chisel and hammer. गुड. हा बाबर सांगताय चिजल म्हणजे काय हो? हॅलो, मीनिंग पण माहित पाहिजे तुम्हाला. छनी. हा ठीक आहे. गुड. अटेंडन्स मार्क करा चॅट बॉक्स मध्ये. हा नेक्स्ट कोण सांगते बघू आपण. संस्कृती जाधव A08. संस्कृती. Sludge. When the soft, loose, and the slimy deposit is formed inside the boiler, it is called as a sludge. It can be removed by the simple brushing. Scale. When the hard, sticking firmly, and the permanently adherent deposit is formed on the surface of the boiler, it is called as a sludge. It can be removed by chisel and the hammer. Good. Next. Ashish A15. Ashish Borade. Yes, sir. Difference between scale and sludge definitions. Definition का difference, sir? Definitions. काय पिक्चर बघताय काय पाठीमाग? काय आवाज कसला येते? नाही सर, ते घरातील कालो आहे. असं आहे का? अरे टीव्हीचा आवाज यायला लागलाय दणदणीतून. बारका भाऊ मोबाईल घेऊन बसला. बरं ठीक आहे. हा सगळ्यांना आम्हाला गाणी ऐकायला यायला लागली इकडे. बरं ठीक आहे. असू दे कंटिन्यू.
Sludge, when soft, loose, and slimy deposit is formed inside the boiler, it is called as sludge. It can be removed by simple brushing. Scale, when hard sticking firmly and permanently adherent deposit is formed on surface of boiler, it is called as scale. गुड. नेक्स्ट कोण सांगते बघा आता. हा A24 स्नेहल. स्नेहल हा A24 स्नेहल आहेत का? स्नेहल कोरे. ठीक आहे. हा A37 श्रेयश कदम. श्रेयश हा बरं ठीक आहे. 57 ज्ञानेश्वर. डेफिनेशन ऑफ स्केल अँड स्लज. ज्ञानेश्वर. Definition of sludge. When soft, loose, and slimy deposit is formed inside the boiler, it is called as sludge. Scale. When hard sticking firmly and permanently adherent deposit is formed on surface of boiler, it is called as scale. गुड. आता फक्त हेडिंग टाकून ठेवा. नेक्स्ट हेडिंग आयन एक्सचेंज प्रोसेस. हेडिंग फक्त टाका. काय हेडिंग आहे? आयन एक्सचेंज प्रोसेस. सिंपल आहे. आयन्स म्हटलं की आपल्याला माहित आहे ऍटम वर जर पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह चार्ज असेल तर त्याला आपण ऍटम न म्हणता आयन म्हणतो. जर त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? पॉझिटिव्हली चार्ज आयन. निगेटिव्ह चार्ज असेल त्याला आपण काय म्हणतो? निगेटिव्हली चार्ज आयन. फॉर एक्झाम्पल काय COOH मायनस असेल तर त्याला आपण काय म्हणतोय? निगेटिव्ह. हा या ठिकाणी काय H प्लस असेल तर याला पॉझिटिव्ह आयन म्हणतो आपण, किंवा Ca प्लस प्लस असेल तर पॉझिटिव्ह, OH मायनस असेल तर काय असतो? निगेटिव्ह. सिंपल आहे. फक्त हेडिंग तरी टाकास. काय टाका हेडिंग? आयन एक्सचेंज प्रोसेस. नेक्स्ट लेक्चरला बघू आपण. फक्त हेडिंग टाकून ठेवा आयन एक्सचेंज प्रोसेस. काय डाऊट असेल किंवा काय लक्षात आलं नसेल तर विचारू शकता. आहे काय कोणाला काय डाऊट? फास्ट 1 मिनिटामध्ये. No sir. हा कोणतरी आवाज येत आहे आणखीन. हा मुलीमध्ये. नो सर. हा खरंच एखादा पॉइंट लक्षात नसेल आला तरी विचारायचं, सर हा पॉइंट लक्षात आला नाही, परत सांगा. खूप सोपं आहे केमिस्ट्री आपलं. सहजासहजी मार्क्स मिळत आहेत. फक्त हेडिंग टाका आता आयन एक्सचेंज प्रोसेस. डाऊट नसेल तर आपण थांबूया.